Knowledge is what dispels ignorance. So we decided collectively, it was a sankalpam almost, to bring forth the history of Carnatic music right from Vedic times till the current day in an easy to read format, because இப்பெல்லாம் வந்து ரொம்ப பேர் ரொம்ப heavy material இருந்தா they are unable to sit through such a heavy book. The idea is the layman just traveling to a concert, just a child in school being given during library period a small booklet to read. They should get a bird's eye view of what Carnatic music's history is, because unlike other art forms, Carnatic music and our Indian arts themselves are not merely for the sake of enjoyment. Nothing in Sanatana Dharma that way is merely for entertainment and enjoyment purposes. It has always had a deeper meaning, and one of the paths to moksham itself is supposed to be through these art forms, especially Carnatic music, Bharatanatyam, all of them. The deeper you involve yourself, the more you follow the rules that have been laid down, because these art forms were supposed to be designed by the gods themselves. So that is the path that they've laid out for us. So we wanted to just remind people, because a lot of youngsters and even people of all ages basically may not have had a chance to go through the material that maybe scholars have had a chance to go through, but we wanted it to be simple enough for everybody to understand. So we've brought out a simple booklet that takes us from the Vedic times, and then Puranas, of course, Natya Shastra, Ramayana, Mahabharata, and so on and so forth, up until the latest concert era. And this has been done by a group of volunteers. Remember, none of these people have been paid. It has all been a labor of love. People have come together to say, we need to know, we need to tell other people what we know. That is how this group came together. And within 2 to 3 months, the kind of research that has happened, primary sources, first person accounts, authenticated documents, it has been a rigorous kind of research. So that is the research that has gone into bringing out this booklet. And today we are very happy that this booklet is ready. It will be released by our esteemed chief guest here today. And we now request Dr. Padma Subramanyam to address the gathering and tell you a little bit more about the book. Thank you. முதல்லயே இதை சொல்லிட்டு அப்புறம் சத்குருபியோ நமக. முதல்ல ஒரு பிரதிஜை எடுத்துப்போம், எல்லாரும் திரும்பி சொல்லணும்னு கேட்டுக்கிறேன். எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக ஒத்துக்கக்கூடிய விஷயந்தான், பயந்துக்க வேண்டாம். இங்கேயே கூட எழுதியிருக்கு, இந்த சங்கீத ஞானமும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்தாபனத்திலேருந்து இந்த பிரதிஜை ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கா. இந்த உறுதிமொழி நான் சொல்கிற திருப்பி சொல்லுங்க. நம் தர்மத்தையும் பக்தியையும் ஆதாரமாக கொண்ட கர்நாடக இசையின் மரபுகளையும் பண்பாடுகளையும் நான் பின்பற்றுவேன். அதனை இழிவு செய்யும் எண்ணங்களையோ செயல்பாடுகளையோ இனி நான் ஏற்க மாட்டேன். இங்கிலீஷ்லையும் படிக்கணுமா? I will respect. I will add one more word.
our Sanatana Dharmic and devotional roots of Carnatic music and dance, poetry, drama, literature, and everything connected with arts. I will not entertain any views or actions that undermine the same. Thank you. ஒரு பெரிய இசை மேதை திரு ராம் அவர்களே, ராகவன் அவர்களே, 2 ராமன் இருக்காங்க. இசைக்கவி ரமணன் அவர்களே, இங்கு குழுமியுள்ள சனாதன தர்மிகளே, இந்த சங்கீத ஞானமுங்கிற ஒரு இயக்கம், இது ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் இல்லை, இது ஒரு இயக்கம். இது எதுக்காக உருவானது என்பது உங்களுக்கு தெரியும். பகவத்கீதையில் எப்பெல்லாம் தர்மம் அழிஞ்சுடும் போல இருக்கோ, அழிவே அழியாது, அப்பெல்லாம் நான் திரும்பி வருவேன், ஒவ்வொரு அவதாரமாக வருவேன்னு சொல்லியிருக்கு. பகவான் சொன்னது பகவான் அவதாரம் மட்டுமல்ல, அப்பப்போ நம்முடைய சரித்திரத்தை எடுத்து பார்த்தால் ஏதானும் நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வரும்பொழுது ஏதோ ஒரு தனிநபரோ இல்லை ஒரு இயக்கமோ வந்து நம் சனாதன சமுதாயத்தை காப்பாற்றி வந்துள்ளது. இது சரித்திரம் நமக்கு காட்டுகின்ற ஒரு உண்மை. சரித்திரம் சொல்லும் பொழுது என்னால் சுவாமி வித்யாரண்யரை நினைக்காமல் இருக்க முடியல. ஒரு விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் அன்னைக்கு ஒரு சுவாமி வித்யாரண்யர் ஸ்தாபனம் பண்ணலைன்னா என்ன ஆயிருக்கும், தென்னிந்தியாவில் என்ன ஆயிருந்திருக்கும். அன்னைக்கு இருந்த ஒரு முஸ்லீம் ஆன்ஸ்லாட், அதை நினைத்தாலே பதறது. அது காஞ்சி மகாபெரிவா அவர் வாயால் நான் கேட்ட ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன். அன்னைக்கு ஒரு சுவாமி வித்யாரண்யர் இல்லாமல் இருந்திருந்தா தென்னிந்தியா பூரா அல்லாஹூ அக்பர்னு சொல்லியிருப்போம். அதனால் ஒருத்தர் வந்து ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை, அந்த ஹிந்து சாம்ராஜ்யம், அது வெறும் அரசியலுக்காக மட்டுமல்ல, நம் கலாச்சாரத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் நிறுவப்பட்டது. இது ஏன் நான் சொல்கிறேன்னாக்கே, நமக்குள்ள ஒத்துமை வேணும். என் மடம் உன் மடம், என் மதம், அதாவது நான் நீங்கள் யாராக வேணால் இருங்கோ, எந்த ஒரு ஃபிலாசபியை ஃபாலோ பண்ணுறவாள், நமக்கு முக்கியமாக 3: அத்வைத்தம், விசிஷ்டாத்வைத்தம், துவைத்தம். நீங்கள் சைவ சித்தாந்தம்னு போச்சுன்னா அதுவும் வந்து இதுக்குள்ளேயே வந்துடும். 6 மதத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணிட்டு போயிட்டார் அவர். இன்னைக்கு கார்த்தால காஞ்சி மடத்தில் ஒரு இளைய சுவாமிகளை பட்டம் கொடுக்கல, ஆனால் சந்நியாசம் கொடுத்துருக்கார். இன்றைக்கி அக்ஷய திருத்தியை, ஒரு முக்கியமான நாள். இந்த நாளில் என்னென்ன நடந்ததுங்கிறத நீங்கள் கூகுளில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். முக்கியமான பல விஷயங்கள் நடந்த நாள். அந்த பல விஷயங்களில் இந்த ஒரு சின்ன புக்லெட் இதுவும் இன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆகுது. இது மூர்த்தி சிறுசானாலும் கீர்த்தி பெருசுன்னு இப்போல்லாம் வந்து ரொம்ப அவர் சொன்ன மாதிரி பெரிய புஸ்தகமாக இருந்தால் படிக்க மாட்டேங்கிறா. படிக்கிறதுங்கிறதே குறைஞ்சி போச்சு. இப்போது எல்லாம்
குழந்தைகள்லேருந்து பார்த்தாக்கே அப்பா அம்மாவுக்கு ரொம்ப வேலை இருக்குன்னா குழந்தை கையில் ஒரு மொபைலை கொடுத்துட்றான். படிக்கிறதே இல்லை, எடுத்து வச்சு மொபைலை பார்த்துட்டே இருக்கு. 5 வயசு குழந்தை கூட. அதனால் படிக்கணும்னு இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி ஸ்மால் புக்லெட்ஸ் அப்படி போட்டாக்கே பார்க்கணும், படிக்கணும்னு குழந்தைகள் மட்டும் இல்லை, அடல்ட்ஸுக்கும் தான் சொல்கிறேன். யாருக்குமே டைம் இல்லை. ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை யோஜனை செய்கிறதுக்கோ இல்லை படிக்கிறதுக்கோ நேரம் இல்லை. ஆனாலும் அந்த நேரம் இல்லாத ஓடின்னு இருக்கிற போது கொஞ்சம் மனசும் சாந்தி ஏற்படணும் இல்லையா? அந்த சாந்தி ஏற்படணுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம கலைகள் எல்லாம் நம்ம சனாதன தர்மம் நமக்கு கொடுத்துருக்கு. ஒவ்வொரு கலையும் எடுத்துட்டா அதில் வந்து ஒரு தெர் இஸ் அ ஃபிலாசபி பிஹைண்ட் இட். இப்போ நாட்டியம்னே எடுத்துட்டாக்கே நாட்டிய சாஸ்திரம், அதுவும் ரொம்ப எனக்கு மனசுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது. யுனெஸ்கோ நம்ம இந்தியாவிலேருந்து 2 டெக்ஸ் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருக்கு. அதாவது மானுடம் நினைவு கொள்ள வேண்டிய 2 புஸ்தகங்கள் அப்படிங்கிறதுல பகவத்கீதையும் நாட்டிய சாஸ்திரமும் இந்த வருஷம் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கா. அது உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ. ஆனால் அதுவும் பாருங்கோ, தெய்வ சங்கல்பம். பகவத்கீதையை இப்போ தான் ஹோல் வேர்ல்டு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாங்கிறது இல்லை, ஆனால் யுனெஸ்கோ ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருக்கு. அந்த யுனெஸ்கோ ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிட்டதுனால நம்ம ஊர்க்காராலும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவா. ஏண்டா பண்ணுவா அப்படின்னாக்க, ஏன்னா வெளியூர்காரன் சொல்லிட்டானே. அந்த வெள்ளத்தோல் பயம் இன்னும் போகலை. பாரதியார் சொன்னது இன்றைக்கும் இருக்குது. இது ஒரு லிவிங் பாரதியார் இருக்கார். ஆகவே வாட் வி நீட் டுடே இஸ் to enhance our self-respect. Self-respectங்கிறச்சே நான் தனியாக ஒருத்தரோட self-respect சொல்லலை. The common self-respect of Sanatana Dharma and the common self-respect of Bharat as a nation. What India has done for the whole world civilization. எந்த மேக்ஸ்மில்லர் ரிக்வேதத்தை வந்து 1500 பிசின்னு எழுத வச்சாங்களோ, அதே மேக்ஸ்மில்லர் ஆரியன், டிராவிடியன், ரேஸ் தியரி என்பதெல்லாம் எழுதிட்டு அவர் இறந்து போகிறதுக்கு முன்னால் ஒரு அருமையான புஸ்தகம் எழுதினார், வாட் இந்தியா கேன் டீச் அஸ். அந்த புஸ்தகம் இந்தியாவுக்கு வரவே இல்லை. தட் வாஸ் பேன்ட் பை த பிரிட்டிஷ். அதில் சொல்கிறார் அவர், ஆரியன், டிராவிடியன் அப்படின்னு சொன்னாக்கே அந்த முடியையோ அந்த அந்த எலும்பையோ அந்த சதையையோ நான் சொல்லலை. ஆரியன்னா என்னங்கிறது அப்போ தான் நிஜமான எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறாரு. ஆனால் அந்த புஸ்தகம் வரவே இல்லையே. இன்றைக்கும் திராவிட மாடல், அது என்னையா அது திராவிட மாடல்? திராவிட இஸ் பார்ட் ஆஃப் த ஹோல் பாரத். திராவிடங்கிறது என்ன? இன்னைக்கு இளைய சுவாமிகள், காஞ்சியில் இளைய சுவாமிகள், அவருக்கு வந்து சத்ய சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி அப்படின்னு பேர் கொடுத்துருக்கா பெரியவா. சரி, அவரோட ஒரிஜினல் நேமில் வந்து கடைசியில் திராவிட் அப்படின்னு முடிகிறது அவருடைய குலப்பெயர். அப்போ திராவிட்னு அவர் வந்து ஆந்திராலேருந்து வந்திருக்கார். அப்போ வேறு ஒரு இன்டர்வியூவும் பார்த்தேன். திராவிட்னு போட்டிருக்கேன், அது வேணும் திராவிடத்துக்காக போட்டிருக்காங்க. திராவிடம்னாக்கே அது வந்து ஒரு ரேஸே இல்லை. திராவிடம்ங்கிறது பஞ்ச திராவிடம், 5 திராவிடம், 5 கவுடர். விந்தியமலைக்கு மேற்க 5 கவுடர்கள், விந்தியமலைக்கு தெற்கே 5 திராவிடர்கள். அந்த 5 திராவிட குரூப்ஸ் யாராருன்னாக்க, இட்ஸ்
Dravida is a geographic connotation, not qualitative. Whereas Aryangra Vartha is qualitative in sense. Aryanake uttamamana. ஆரியாங்கிற சம்ஸ்கிருத வார்த்தையோடைய பிராகிருத்தம் தான் தமிழில் ஐயா. ஐயான்னு தானே கூப்பிடுறோம். ஒரு பெரியவரை நம்ம ஐயான்னு கூப்பிடுறோம் இல்லையா? ஐயர், ஐயர்கள், ஐயங்கார், அதுதான். ஆகவே இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன்னாக்க, நம்ம கலாச்சாரத்தை சின்ன பின்னமாக்கிறதுக்காகத்தான் டிவைட் அண்ட் ரூல் பாலிசி கொண்டு வந்தா. அது சரித்திரம் எழுதும்போது எல்லாத்துக்கும் அது நாசப்படுத்திடுது. இன்னி வரைக்கும் பாலிட்டிக்ஸை நாசமாக்கிடுது இந்த தியோரியெல்லாம். ஆனால் இது வரைக்கும் நம்ம சங்கீதத்தையோ நாட்டியத்தையோ நாசப்படுத்தலை. இதில் ஜாதி கொண்டு வரவே இல்லை. சங்கீதத்தை கண்டிப்பாக பக்திக்காகத்தான் அண்மை வரைக்கும் சொல்லிட்டு தான் இருந்தோம். fill up the blanks. ஆனால் விடக்கூடாது. ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட்டுங்கிறது பண்ணியே ஆகணும். இல்லைன்னா அடுத்த ஜென்ரேஷன் வீணாக போயிடும். ஆகவே நீங்களும் இந்த சனாதன தர்மத்துக்காக ஏற்பட்ட சங்கீதத்தையும் அதுக்காக ஏற்படுத்திய நாட்டிய, சிற்ப, எல்லாவித கலைகளும். இப்போ கவிதை எடுத்துக்கோங்க. வாக்குக்கும் அர்த்தத்துக்கும் யார்? பார்வதி பரமேஸ்வரால் தான் வாக்கு அர்த்தம் சொல்கிறோம். இப்போ ரமணன் மாதிரி இருக்கிற நாக்கில் சரஸ்வதி ஆடுறான்னு சொல்கிறோம். நாங்கள்லாம் கஷ்டப்பட்டு உடம்பு பூரா வருத்திண்டு ஆடுறோம். சரஸ்வதி ரமணன் நாக்கிலே ஆடுறா. ராம்பிரசாத் குரலில் சரஸ்வதி பாடுறா. ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன்னாக்கி, எதையாக இருந்தாலும் நம்ம தெய்வத்தோடு கனெக்ட் பண்ணி தான் பார்க்குறது சனாதன தர்மம். ஒரு கிழிஞ்ச நியூஸ் பேப்பர் இருந்தால் அது மேலே காலை வச்சு ஒரு குழந்தை எரித்துனா, ஒரு நல்ல தாயாக இருந்ததுன்னா அந்த என்ன சொல்லுவா, அதில் எழுத்து இருக்குது, குழந்தை காலை வைக்காத. ஏன்னா அது வெறும் எழுத்து இல்லை, அது சரஸ்வதி. அந்த எழுத்துங்கிறது சரஸ்வதி. அந்த மரியாதை நீ கொடுக்கலைன்னாக்கா உருப்பட மாட்டேன். சாரி, பேட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன், அன்பார்லிமெண்ட்ரி. அதே தான், ஒரு கிழிஞ்ச 1 ரூபா நோட்டு இருந்ததுன்னா அது மேலே அந்த குழந்தை ஏறித்துன்னா அம்மாக்காரி என்ன சொல்லணும்? காலை தூக்கி வைக்காது. இட்ஸ் நாட் தி வேல்யூ ஆஃப் தட் 1 rupee. தெர் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ. அது மகாலட்சுமி. அந்த லக்ஷ்மி மேலே காலை வைக்காத. அப்படி ஒரு சம்பிரதாயம் நமக்கு இருக்குது. அப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய கலாச்சாரம் இருக்குது. இந்த சங்கீதம்னா அப்போ எவ்வளோ முக்கியமாக இருக்கணும். நான் கொம்பன், பெரிய கொம்பன் இருக்கட்டும். ஸ்கில் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அந்த ஸ்கில் இருக்கிறதுனால மட்டும் ஒரு பெரிய ஹியூமன் பீயிங்காக ஆக முடியாது. ஸ்கில் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். A human being has got the potential to become divine. அந்த சாதாரண ஒரு மனிதன் தெய்வத்தன்மை அடையணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த கலைகள்லாம் நமக்கு கொடுத்துருக்கு. அதனால் அது தியாகராஜாக்காக ஒன்றும் இல்லை, என் பாட்டுக்காக நான் சொன்னேன்னாக்கா என்னை விட ஒரு முட்டாள் வேறு யாரும் இருக்க முடியாது. அது என்னோட ஈகோ. அது என்ன பாட்டு நீங்கள் கல்லை விட்டு அடிக்கணும். நான் அப்படி சொல்ல மாட்டேன். அத்தனை நமக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு போயிட்டா. ஒரு தீட்சிதர் பாட்டு எடுத்துட்டோம்னாக்கே தனியாக ஒரு பூஜையே பண்ண வேண்டாம், அத்தனை மந்திரமும் அதில் இருக்குது. ஒன்றும் வேண்டாம், ஒரு சங்கீதம் நீ பாடவே வேண்டாம்.
அது ரசிக்கிறதுக்கு கூட பூர்வ ஜென்மத்து புண்ணியம் இல்லைன்னா ஜடமாக தான் இருப்பீங்க. இதுதான் நம்ம சங்கீதத்தோடைய முக்கியத்துவம். அதுவும் கொஞ்சம் பாட தெரிஞ்சு கொடுத்தோன்னா இன்னும் எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். எப்பேற்பட்ட ஒரு தெய்வ சக்தி, தெய்வ அனுகிரகம், குரு அனுகிரகம் இருந்தால்தான் அவரால் அப்படி பாட முடியும். அதனால் இந்த பாட்டு, இந்த டான்ஸ் எல்லாம் ஏதோ சும்மா டைம் இல்லைன்னாக்க டைம் பாஸ்க்காக பண்ணுறதுன்னு நினச்சிக்காதீங்க. இட்ஸ் நாட் லைக் கோயிங் டு த பப். தட்ஸ் நாட் அவர் கல்ச்சர். தெர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ். இங்கே கூட்டம் சின்னதாக இருந்தாலும் இது ஒத்தத்தரும் உங்கள் வீட்டில் போய் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு சொல்லுங்க. திஸ் மெசேஜ் மஸ்ட் ரீச், ஈச் ஒன் மஸ்ட் டேக் திஸ் மெசேஜ். நீங்கள் 10 பேர்கிட்ட சொன்னால் அந்த 10 பேர் இன்னும் 10 பேர்கிட்ட சொல்லுவாள். நம்ம சனாதன தர்மம் என்ன வேணால் சொல்லி பார்க்கட்டும், எங்கே வேணால் கத்தட்டும், யார் வேணால் சொல்லட்டும். இட் வில் பி இராடிகேட்டட் லைக் கோவிட். சொல்லிப்பார், சொல்ல சொல்ல இன்னும் கூட்டம்தான் ஜாஸ்தியாக இருக்குது கோவிலில். அதனால் சனாதன தர்மத்துக்கு அழிவே கிடையாது. நிரந்தரமாக நித்தியமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அந்த நித்தியமாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்துக்கு நம்ம கலைகள் எப்படி மந்திரங்கள் முக்கியமோ அதே போல் நம்ம கலைகள் முக்கியம். ஆடுறவாளும் சரி, ஆடுறவாளை பார்க்குறவாளும் சரி. பத்மா ஆடுறான்னா பத்மாவை பார்க்கக்கூடாது, பத்மாக்குள்ளே இருக்கிற வேற ஒரு தெய்வத்தன்மையை பார்க்கணும். அதுதான் நம்ம கலை. அது ஆடுறவாளும் நினைக்கணும். தட்ஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டண்ட். கிருஷ்ணா நீ பேகனே பாரோன்னு சொல்லிட்டு எங்கேயோ இருக்கிற கிருஷ்ணனை கூப்பிட்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அந்த கண்ணனை உங்கள் கண்ணில் கொண்டு வந்து காட்டணும். அந்த பாடும்பொழுது ஏன் எம்எஸ் அம்மா ஒன்றுமே வேண்டாம், காந்தாரத்தில் போய் நின்னாள்னா நம்ம தெரியாமல் கண்ணை மூடிண்டோம்ல, அந்த எம்எஸ் அம்மா குரல் மாதிரி ஏன் அந்த குரலுக்கு அத்தனை ஒரு முக்கியத்துவம்? ஏன்னா ஷி வாஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சன். ஆகவே இந்த புஸ்தகத்தில் நான் பார்த்தேன், ரொம்ப அழகாக சம்மரைஸ் பண்ணி இந்த ஹோல் சரித்திரத்தை சம்மரைஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கார். வேத காலத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ஈஸியாக நீங்கள் ஒரு மணி நேரத்தில் படிச்சுடலாம். படிங்கோ. அண்ட் படித்து, அதாவது உங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் இல்லை, ஆனாலும் ஞாபகப்படுத்திக்கிறதுக்கும் படிக்கலாம், உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கலாம். This is only to create an awareness about the importance, the spiritual and religious significance of our arts. இந்த சங்கீத ஞானமும், அது அந்த வார்த்தையே பக்தி வினான்னு அடுத்த வார்த்தை எழுதியிருக்கார் தியாகராஜர். பக்தி இல்லாத ஒரு மண்ணாங்கட்டியும் ஒன்றும் நிற்காது. நீங்கள் சினிமா பாட்டெல்லாம் எடுத்துக்கோங்களேன், ரொம்ப குளோபலாக ஒரு மாதத்துக்குள்ளே ஆன பாட்டெல்லாம் கூட அதுக்கப்புறம் மறந்து போய்டுறதே. ஆனால் எத்தனை நூற்றாண்டுகள் ஆனாலும் ஒரு தேவாரத்தை இன்றைக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறோமே, அது எப்படி? அதுதான் அந்த கலாச்சாரத்துடைய பெருமை. இந்த பெருமைக்காக இந்த புஸ்தகத்தை இன்றைக்கி ரிலீஸ் பண்ணுறார். அவசியம் போகிறச்சே எல்லோரும் ஆளுக்கு ஒரு காப்பி வாங்கின்னு போங்க, ரொம்ப ஒன்றும் இல்லை. அண்ட் திஸ் இஸ் ஒரு, நீங்கள் சினிமாவுக்கு போனீங்கன்னா எவ்வளோ ரூபா கொடுத்து பார்க்குறேன், அதெல்லாம் விட ரொம்ப கம்மி தான் விலை. ஆனால் அதில் அதாவது விலை மதிப்பில் மதிக்கவே முடியாத அளவுக்கு அவ்வளோ முக்கியமான விஷயங்கள், அதோடைய சாராம்சத்தை கொடுத்துருக்கார் இந்த புக்லெட்டில். கண்டிப்பாக இந்த புஸ்தகத்தை வாங்கி படிங்கோ அண்ட் ஸ்ப்ரெட் திஸ் நியூஸ் ஆஃப் சங்கீத ஞானமும் as a movement, not just as an institution. Thanks for calling me. I now request Sri Raghavan to
honor Dr. Padma Subramanyam with a memento. மூங்கில் இது வந்து ஜாப்பனீஸ் ஸ்டைல். Thank you. Cherish it. I now request அயோத்தியா ரோட்ல ஸ்ரீராம் அயோத்தியா எப்படி பண்ணியிருக்கோம். பட் எதுக்கு சொல்கிறேன்னாக்கி திஸ் இஸ் அவர் ஆர்ட். correct. கிராஸ் ரூட் லெவலில் திஸ் இஸ் அவர் ஆர்ட். ஸ்ரீராம்னு எழுதி இது அயோத்தியாவில் தெருவில் வாங்கின பை. I now request Dr. Padma Subramanyam to give a memento to Arkay sir for his support. I'm a host. Need not be honored. I now request Dr. Padma Subramanyam to release the first copy of the book. Sure. Good paper, very nicely printed. எல்லாம் உங்களுக்கு தான் நீங்கள் சொல்கிறது தான். Very well printed, very good paper. நல்ல விஷயத்தை நல்லா பப்ளிஷ் பண்ணுங்க. Now I request the first copy to be given to Sri Narayanan Vedantam. வேண்டாம். இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக திஸ் இஸ் அ ரசிகா ட்ரிவன் மூமெண்ட் அப்படிங்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் காப்பி ஷுட் கோ டு அ டிசர்விங் ரசிகா அப்படிங்கிறதுனால யூ வுட் ஹவ் சீன் ஹிம் ஆஸ் அ ஃப்ரண்ட் சிட்டிங் ரசிகா இன் மோஸ்ட் சபாஸ். ஸோ அதனால திஸ் டிசர்வட்லி கோஸ் டு ரசிகா அப்படிங்கிறதுனால. All of us artists depend on Rasikas only. Absolutely. Artists are nowhere if there is no Rasika. Absolutely. Thank you, sir. I now invite Palghat Ramprasad sir to share a few words with us. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். நான் குவிக்காக ஒரு 5 பாயிண்ட்ஸ் மாத்திரம் சம்மரைஸ் பண்ணி விடுறேன் வாட் ஐ வாண்டட் டு சே டு. ஃபர்ஸ்ட், தி ஜெனசிஸ் ஆஃப் த புக். ரெண்டாவது, திஸ் புக் விச் ஹேஸ் டு பி சினானிமஸ் வித் பது அக்கா ஃபார் செவரல் ரீசன்ஸ். மூணாவது, த சப்போர்ட் தட் வி கெட் ஃப்ரம் செவரல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் லைக் ஆர்கே சார்.
புக்கை எழுதுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணவா? ஃபைனலி வாட் இஸ் த இம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் இட்? இந்த 5 பாயிண்ட்ஸை குவிக்காக நான் சம்மரைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். புக்கோட ஜெனசிஸ்னு பார்க்கும்போது May 4th of 2024 அப்போ தான் வந்து இந்த கர்நாடிக் மியூசிக் பிளெட்ஜ் அப்படிங்கிறத காயின் பண்ணேன். அது வந்து தியாகராஜரோட பர்த் டேட் May 4th. ஸோ அதுலேருந்து கால்வனைஸ் ஆனது தான் இந்த மூமெண்ட் விச் பேசிக்லி ரெஸ்பெக்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துன்னு இருக்கேன். ஐ வில் ரெஸ்பெக்ட் த பக்தி அண்ட் தார்மிக் ரூட்ஸ் ஆஃப் சனாத்தன தார்மிக் ரூட்ஸ் ஆஃப் கர்நாடிக் மியூசிக் அப்படிங்கிறது. ஸோ இதில் ஈர்க்கப்பட்டவா எல்லாருமே வந்து கர்நாடக சங்கீதம் ஸ்பெசிஃபிக்காக தெரியணுங்கிற அவசியம் இல்லை. பட் நம்மளோட தர்மத்தையும் நம்மளோட பக்தி கலாச்சாரத்தையும் அதில் நம்பிக்கை வச்சுருக்கிறவா அண்ட் அதுக்காக அவளால் இதாக பண்ண முடியுமா ஆஸ் அ டியூட்டி அப்படின்னு பண்ண ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஆஸ் அ மூமெண்ட். இதில் வந்து துக்ள குருமூர்த்தி சார் தான் வந்து இந்த ஐடியாவோட இந்த கான்செப்டே கொண்டு வந்தது. அவர் சொன்னார், ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் கேட்டார், இதை நீங்கள் ரசிகா ட்ரிவன் மூமெண்ட்னு சொல்கிறேன், இந்த மூமெண்ட்டில் வந்து யூ ஆர் நாட் எக்ஸ்பெக்டிங் ஆர்டிஸ்ட் டு பார்ட்டிசிபேட்டுங்கிறேன், அப்போ ரசிகாளுக்கு என்ன டேக் அவே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஹீ செட், நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஆஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் யூ ஹேவ் டு கம் அப் வித் அ டாக்குமெண்டேஷன் விச் ட்ரேசஸ் the relationship or the inseparable relationship between Bhakti and Carnatic music, which can be further extrapolated to other forms of arts. இப்போ கர்நாடிக் மியூசிக்னு ஆரம்பிச்சிருக்கே தவிர இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ பிகினிங். இட் ரெப்ரசன்ஸ் செவரல் ஆர்ட் ஃபார்ம்ஸ். பத்வக்கா சொன்ன மாதிரி அப்படின்னு அவரோட ஐடியாவில் ஆரம்பித்தது தான் இது. இன்ஃபேக்ட் அதை ஆரம்பிக்கும் போது ஹீ செட் இட் ஹாஸ் டு பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஸ்மால். யாராவது ஒருத்தர் அவரோட ஐடியா என்னன்னு கேட்டதுன்னா, ஒரு காமன் ரசிகா இப்போ ஒரு 12Bல போகிறார் ஒரு சீசன் போது, ஒரு சபாலேருந்து இன்னொரு சபாவுக்கு போகிறார், கையில் இந்த புஸ்தகம் இருக்குது, ஜஸ்ட் இதை படிச்சுன்னா நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியுமா, அவ்வளோதான் அதோட ஐடியா. அண்ட் இது இப்போ தமிழ்லேயும் வரப்போகிறது, ஃபஸ்ட்டு இங்கிலீஷில் வந்திருக்கு, அதையும் இப்போ ஐ வாண்ட் டு டாக்குமெண்ட் தேட். ரெண்டாவது பதுவக்காவோட ரோல். உண்மையாக சொன்னோன்னா இந்த சாப்டர்ஸ்லாம் வந்து எப்படி இல்லாமல் இருந்தது, அதுதான் உண்மை. அன்டில் இட் ரீச்ட் பதுவக்கா. அண்ட் இங்கே நம்ப மாட்டேள், despite her busy schedule, இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா திக் ஆஃப் டிசம்பர் சீசனில் நடந்துட்டுருக்கு. யூ கேன் இமேஜின் எத்தனை ப்ரோக்ராம்ஸில் ஷி வுட் ஹவ் பீன் இன்வைட்டட், எத்தனை அவளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் அவளோட பர்ஃபார்மன்ஸஸ் இருந்திருக்கும். அவர் சொன்னார், இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி அவளோட நீஸ் அவளை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு பதுக்கா கிட்ட போய்ட்டு அவளோட டிசைபிளோட வந்திருக்கா. ஸோ அப்படி தான் ஆப்வியஸ்லி பதுக்காக்கு அதெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் ஷி வாஸ் ரன்னிங் த்ரூ பேட் வெதர் ஆஃப் இல் ஹெல்த். நாங்கள் எத்தனையோ வாட்டி நிறைய இடத்துல சொன்னோம், நீங்கள் வேண்டாம், நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்கன்னுட்டு. எங்களோட ஷீ ஷேம்டு செவரல் ஆஃப் அஸ் அட் ஆர் ஏஜ் வித் ஹர் என்தூசியாசம் அண்ட் ஹர் ஜீல். எதுக்கு? இது ஒரு நல்ல காரியம், என்னவாக இருந்தாலும் நான் அதை பண்ணுவேன், இது இந்த சமயத்தில் வந்தாகணும், இன் திஸ் என்வாயன்மெண்ட் வேர் தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் டிவைசிவ் ஃபோர்ஸஸ். அந்த சமயத்தில் இதை ஸ்தாபிக்கிறதுக்கு முக்கியமாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தட் கேவ் அஸ் அ லாட் ஆஃப் எனர்ஜி. அதுலேருந்து நாங்கள் தெரிஞ்சுன்றது வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலிசம் மாத்திரம் இல்லை, ஒரு காரியம்னு இறங்கிட்டுனா அதோட விஷன் என்னங்கிறத பார்க்குறதுங்கிறத வந்து ஷி ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிளிஃபைட் இட் பை ஜஸ்ட் லிவிங் இட். மூணாவது எங்களுக்கு கிடைச்ச சப்போர்ட். இப்போ வந்து சங்கீத ஞானமூல நிறையா வந்து ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதில் பக்தி ரத யாத்திரையும் ஒன் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டீஸாக இருந்தது. அதில் சில ஹிக்கப்ஸ் வர சமயத்தில் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், அதாவது சபாஸ், த கைண்ட் ஆஃப் சப்போர்ட் தே ஷோட் இஸ் சம்திங் விச் ஐ ஹேவ் டு டெஃபினெட்லி மென்ஷன் நோ. ஏன்னா புக் ரிலீஸும் புக்குங்கிறது ஒன் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டீஸ்னால் மற்ற ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கும் வந்த சப்போர்ட் தட் ஆகர்ஸ் வெல். இந்த மாதிரி இதுக்கு ஏதாவது ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட் வந்ததுன்னா அதை நம்ம தாண்ட முடியுங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் தரத்துக்கு அந்த மாதிரி சப்போர்ட் ரொம்ப தேவைப்பட்டது. இல்லை ஸ்பெசிஃபிக்கான ஆர்கே சாரை பற்றி ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்த பிளெட்ஜு வந்து இது காயின் பண்ணோடனே நிறையா சபாஸ் இன் அண்ட் அவுட் சைட் ஆஃப் இந்தியா நாங்கள் வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இமீடியட்டாகவே நிறையா பேர் சொன்னான். பட் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்பிளே ஆனது இந்த இடத்துல தான், பர்மனெண்ட்லி. அதை தான் சொல்கிறேன், பர்மனெண்ட் டிஸ்பிளே. நீங்கள் எந்த ஆர்கே கச்சேரியை பாருங்கோ இந்த லாஸ்ட் சம் 10 or 11 months since a pledge was coined, you will see that here. Permanent chief guest. இதில் there were some uncomfortable situations that he had to deal with.
அதெல்லாம் அவர் பொருட்படுத்தவே இல்லை. ஸோ தட் அகெயின் கேவ் அஸ் அ லாட் ஆஃப் encouragement and courage. So அது வந்து that is something which I have to mention at this point in time. நாலாவது புக்கை நான் பேசுகிறேங்கிறதுனால ஐ எம் ஜஸ்ட் ரெப்ரசன்டிங் த so many people who actually put in their assiduous efforts that is translated to a booklet now. ஸோ நான் பேசுகிறேன்னா ஆஸ் பால்காட் ராம்பிரசாத் நான் பேசலை, ஐ எம் ரெப்ரசன்ட் த என்டையர் டீம். அதுக்கு ஒரு டெடிக்கேட்டட் டீம் ஆஃப் அபவுட் 30-35 பீப்புள் இருந்தால் ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் வேர் engaged in gathering the information. Another set was putting it together. Another set was in editing. ஸோ ஒவ்வொரு சாப்டருமே ஒவ்வொரு புஸ்தகமாக பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை கோர்வையாக சேர்த்து பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஒரு தனி செப்பரேட் டீம், அதுக்கப்புறம் டிசைன் டீம். ஏன்னா வந்து நிறைய விஷயம் ஒரு 500 பேஜில் ஒன்று எழுதணுன்னா எவ்வளோனா வளவளன்னு எழுதிவிடலாம். ஆனால் ரத்ன சுருக்கமாக ஒரு 50 பேஜில் ஏதாவது ஒன்று எழுதணுன்னா ஒவ்வொரு வேர்டும் இட் ஷுட் ஹேவ் சம் மீனிங் அண்ட் ரெலவன்ஸ். அதனால் எதை வச்சுக்கிறது, எதை கட் பண்ணுறது, எப்படி இன்க்ளூட் பண்ணிட்டுனா ஜனங்களுக்கு போய் சேரும். இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, இதில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருமே ஒருத்தர் கூட ஆர்டிஸ்ட் கிடையாது. அவள்லாம் ரசிகாங்கிறதுனால த லாங்குவேஜ் தட் தே கேம் அப் வித் நேச்சுரலி ஹேட் அன் அப்பீல் வித் ரசிகாஸ். ஸோ அது ஒரு மேஜர் ப்ளஸ் இந்த புஸ்தகத்துக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா ஒரு ஆர்டிஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுங்கிறது வேறு. இட் கேன் ஹேவ் சம் ஸ்காலஸ்டிக் பேக்ரவுண்ட் அண்ட் ஸ்காலஸ்டிக் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அந்த டிசமினேஷனே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க சான்ஸ் இருக்குது ஆஸ் கம்பேர்ட் டு அ லேமேன். இது நாலாவது. அஞ்சாவது, இது இஸ் இந்த 4 points அப் டு திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் ரிலீஸ். இதோட இம்ப்ளிகேஷன்ஸ், வாட் டு வி எய்ம் டு அச்சீவ் த்ரூ திஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நான் 2 விஷயம் தான் சொல்ல போகிறேன். ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டேக் த ஆர்டிஸ்ட் ஃப்ரெட்டர்னிட்டி ஹியர் பிகாஸ் இதில் இருக்கிறது ஐ வுட் அசூம் தட் ரீசனபிளி ஒரு 20-25 வருஷம் கச்சேரி பாடின்னு இருக்கிறவளுக்கு ஒரு 20% ஆஃப் வாட் இஸ் தேர் இந்த புக் ஆல்ரெடி தெரியுமா இருக்கும். அண்ட் தேர் பை தே குட் இன்ஃபர் ப்ராபப்ளி 15-20 more%. ஸோ அதனால் அவளை பற்றி நான் பேசலை. முக்கியமான ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ், ஆர்கனைசர்ஸ் அண்ட் ரசிகாஸ். இப்போ ஆர்கனைசர்ஸ்னு பார்க்கும்போது இதே ஆர்கே எக்ஸாம்பிள் எடுக்கிறேன். நம்ம வெளியில் செருப்பு வச்சுட்டு வரோம், கரெக்டாக? தட் இட் செல்ஃப் அது ஒரு பிள்ளையார் சுழி மாதிரி தான். இங்கே நடக்கிறது சும்மா ஒரு சினிமா தியேட்டர் போகிற மாதிரி இல்லை. சம்திங் பியாண்ட் தட். என்டர்டெயின்மெண்ட் as not a mere entertainment form. An entertainment which actually helps us reach different realms. Not that we can அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணுற மாதிரி இல்லை. ஸோ ஆஸ் அன் எக்ஸ்டென்ஷன் இந்த புஸ்தகத்தை படித்து இஃப் ஆர்கனைசர்ஸ் கேன் கம் அப் வித் சம்திங் லைக், இதுக்கு இப்போ டிசம்பர் சீசனில் ஷார்ட்ஸில் நிறைய பேர் என்ஆர்ஐஸ்லாம் வரா, அவளுக்கு சூடு தாங்கலை தான் ஒத்துக்கிறேன் நான். பட் அதே என்ஆர்ஐஸ் ஃபீனிக்ஸில் இருக்கிறதே 100-110 டிகிரி ஃபேரன்ஹீட்டில் இருக்கிறதே ஒரு வெஸ்டர்ன் கிளாசிக்கல் ஆன்சம்பிளுக்கு போகணுன்னா ஷார்ட்ஸை போட்டுன்னு போவாளா? ஃபீனிக்ஸ் இதோட சூடு ஜாஸ்தி. டயத்தில் 5 நிமிஷம் முன்னாடி போய் உட்காரணும், ஏன்னா சீட்டிங் டைம் கொடுத்துருவாளே, அவ்வளோதான். ஸோ அந்த டிசிப்ளின் ஏன் நம்மளோட ஆர்ட் ஃபார்முக்கு வரக்கூடாது? நீ ஏன் ஷார்ட்ஸ் போட்டுன்னு வரேன்னு கேட்கக்கூடாதா? சாதாரண ஜிம்மில் போடுறோம், சாதாரண ஜிம்மில் பிரிங் யுவர் ஓன் டவல்ஸ், பிரிங் யுவர் ஓன் ஷூஸ், நோ அவுட் சைட் ஷூஸ் அவ்வளோ அவுட், இதை போடுறோம். ஏன் கர்நாடக சங்கீத கச்சேரிங்கிறது அவ்வளோ கேவலமாக போயிடுதா? பரதநாட்டியங்கிறது அவ்வளோ கேவலமாக போயிடுதா? அதை கம்பேர் பண்ணுறதே இல்லையே. ஸோ இதை படிச்சுட்டோம். அந்த மாதிரி ஒரு அப்ரோச் வந்து தான் ஆர்கனைசர்ஸ்க்கு தட் வில் பி லைக் அ வெல்கம் மூவ் which will be more than what the purpose of the book was trying to achieve. அது ஆர்கனைசர் சைடில். கடைசியாக ரசிகா சைடில் இதில் ரொம்ப முக்கியமாக வந்து ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, ரசிகாங்கிறவா வந்து இன்க்ளூடிங் ஆர்டிஸ்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு நமக்கு ஒன்று இருக்குது. அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நம்ம எப்படி வெளிப்படுத்துகிறோங்கிறதும் ஒன்று இருக்குது. இதில் யங்ஸ்டர்ஸோட அஃபிலியேஷன் டு சர்டன் இன்டலெக்சுவல் குரூப்ஸ், டெஃபினட்டாக இன்டலெக்சுவல் குரூப்ஸுங்கிறது தேவை, கொஸ்டினிங்கிறது முக்கியம். பட் அட் வாட் காஸ்ட்? செகண்ட்லி, கொஸ்டினிங் மாத்திரம் இருந்தால் போருமா? அதுக்கு சொல்யூஷன்ஸ் தேவை இல்லையா? கொஸ்டின்ஸாக வந்துட்டுருக்கு. நான் கூட கவுண்டர் கொஸ்டின் பண்ணலாமே. கொஸ்டின் பண்ணுறது எவ்வளோ ஈஸி. இப்போ இன்டெலெக்சுவலாக இப்போ யாராவது கேட்டதுன்னா எதுக்கு ஒய் ஷுட் வி கன்ஃபார்ம் டு நார்ம்ஸ் அப்படின்னு கேட்டதுன்னா, சரி சயின்ஸில் ஜீரோங்கிறது ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட். ஜீரோங்கிறது இப்படி சுழியாக தான் இருக்கணும்னு யார் சொன்னா? எவ்வளோ மனுஷன் தானே சொல்லியிருக்கான். நான் அமீபா மாதிரி தான் போடுவேன். போடு, கேட்கலாமே. எவ்வளோ ஈஸி கொஸ்டின் கேட்குறது. அதனால் நம்ம என்ன அச்சீவ் பண்ணுறோம்? அந்த மனுஷன் ஜீரோங்கிறத கரெக்டாக இப்படி போடணுங்கிறத அதை நம்புகிறோம். எடுத்தவொடனே ஒரு தியாகராஜ கீர்த்தனை பாடுறோம், கடைசியில் முடிக்கும் போது ஒரு மங்களத்தோடு முடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத ஒருத்தர் சொல்லிட்டுனா அது ஜெனரலாக அக்செப்ட் ஆச்சுன்னா அதையே நம்ம கொஸ்டின் பண்ணுறோம்.
அந்த மனுஷனோட இந்த மனுஷன் எப்படி வந்து ஹவு இஸ் எனி லெஸ் ஆஃப் அ மார்டல் புரியலையே. ஸோ இதெல்லாம் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் ஹூ ஷோ தேர் பப்ளிக் அஃபினிட்டி டுவர்ட்ஸ் தீஸ் இன்டலெக்சுவல் குரூப்ஸ் அவள் தான் கொஸ்டின் பண்ணணும். ஏன்னா அவளுக்கு தான் அந்த கொஸ்டின் கெப்பாசிட்டி இருக்குது, அந்த கேப்பபிலிட்டிஸ் இருக்குது, அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கும் அந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இருக்குது. 30s 40ஸ்க்கெலாம் யாருக்கும் கிடையாது. ஏன்னா அவளோட கொஸ்டின்ஸ்க்கெலாம் பதிலே இல்லை. அப்படிப்பட்டவா இந்த கொஸ்டின்ஸை கேட்க வேண்டாமா? வேர் a specific group is encouraging questioning, அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி questioning-ஐ போட்டு that is the right forum to express their curiosity. நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்களே, இல்லை நீங்கள் உங்களை மாதிரி இருக்கிறவா எப்படி சொல்கிறா, ஏன் இப்படி சொல்கிறீள்? there is evidence, let's say அதில் இருக்கிறவா 2 பேர் இந்த புக்லெட்டை படிச்சுட்டு there is enough evidence to show that the kind of music that we sing has origins to bhakti roots. இதுக்கு எவிடன்ஸ் இருக்குது. இது இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களே, therefore is it Carnatic music? It is music. இப்போது இதில் ஒரு ப்ரிஃபேஸில் ஒன்று எழுதியிருக்கேன். ஒரு 80 வயசுக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் சொல்லியிருந்தார், ஒரு டொமேட்டோ சூப்பில் டொமேட்டோ எடுத்துட்டா கேன் யூ கால் இட் டொமேட்டோ சூப்? அது மாதிரி கர்நாடக சங்கீதத்தில் பக்தி எடுத்துட்டா அது சங்கீதம், ஆனால் கர்நாடக சங்கீதமானு கேட்டதுனா த கொஷின் இஸ் நோ, த ஆன்சர் இஸ் நோ. ஸோ இந்த மாதிரி கியூரியாசிட்டியை ரசிகர்களுக்கு பரப்பணுங்கிறது தான், இதுதான் ப்ராடர் அப்ஜெக்டிவ். ஸோ இதோடு நான் நிறுத்திக்கிறேன். பிகாஸ் ஐ நோ சரஸ்வதி தாண்டம் ஆடுறதுக்கு இருக்கா, நம்மளாம் அதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோங்கிறது எனக்கு தெரியும். இதில் முக்கியமாக இந்த பிரமாதமான நாள், இது மாதிரி திருப்பி ஒரு நாள் கிடைக்குமான்னு கூட தெரியாது. அந்த மாதிரி ஒரு நாளில் பது அக்கா வந்து வீணோ அவள் என்னெல்லாம் எத்தனை வருஷமாக எத்தனை டிகேட்ஸாக பண்ணிட்டு இருக்காங்கிறது தெரியும். நாங்கள்லாம் ரொம்ப சின்னவா, ஒன்றுமே இல்லை, வயசும் கிடையாது, எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடையாது, கியாத்தியும் கிடையாது, வித்யாவும் கிடையாது, ஒன்றுமே கிடையாது. ஏதோ ஒரு நல்ல நோக்கத்தில் பண்ணுறோமேங்கிற ஒரே காரணத்தினால எங்கள் லெவலுக்கு இறங்கி வந்து அவள் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கானா, அது அவளோட எவ்வளோ பெரிய ஒரு பெருந்தன்மையை காட்டுறதுங்கிறத நம்ம எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கு மேலே ஆர்கே சார் மாதிரி இருக்கிறவா சப்போர்ட் பண்ணி ஒன்றுமே சொல்லலை, டேட் இருக்கான்னு கேட்டோம், பண்ணிடுறோம் அப்படின்ட்டார், அவ்வளோதான். ஸோ இந்த மாதிரி சப்போர்ட் இருக்கும்போது ஒரு புக்லெட் இல்லை 100 புக்லெட் கொண்டு வரலாம். அதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட்டும் தேவைங்கிறத கேட்டுண்டு நமஸ்காரம் சொல்லிட்டு. Thank you so much for joining us. அதுவும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்கூல்ஸில் போய் we may have competitions, இந்த புக்லெட்டை வச்சுட்டு அந்த குழந்தைகள் எல்லாம் படிக்கனா it is readable by 10 plus 12 plus. IIT வந்து has introduced music and dance. Oh, okay. I'm also connected with one of them. The booklet is available for sale. Copies are available right outside this hall. So please do pick up a copy on your way out. Thank you so much for joining us this evening. We wish you a very, very pleasant evening and a very happy Akshaya Tritiya. May this Akshaya Tritiya anniki enna aarambichaalum they say it continues. That is a blessing on Akshaya Tritiya. In the mari all good things connected with Sanatana Dharma, may they grow, may they flourish, and let the music and bhakti begin. Thank you. Continue.